بسم زوايا حسنى وصولهم وفرهم وحواشهم ومتعلهم رضي الله تعالى عنه ونفعنا من في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى جميع روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع قرابتنا وذبحوا علينا ولما ضربناهم وسعنا عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات ولسائر المهم من الذين كسبوا في هذا المدرس من الأنواع صاحب الحاجة وصوله وفره وحواشيه ومتموف الله تعالى لنا ولهم ولنا وإياه برحمة واسعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول تمام كسب وسؤل ومام ومعمل صالح ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شيء جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا وأولادنا ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وتلامذتنا ولسيما صاحب الحاجة صوله وفرح وشيخ على نية أن الله يقضي حوائجنا وحوائجهم ويسر لنا أمورنا وأمورهم وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا علما نافعا وعملا متقبلا ويتول أمرنا أمر وأمر مشاعر بلا بصحة ولطف وخير وعافية بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Talaqqum mustajab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بذل لا يغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاشات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله بعلمه إلا بما شاء وأشهد كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد مارح نصر بالنصر قد هاب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد وبارك
علم الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق اللهم صل على شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل الكيام طلع البدر على إمام ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أشرق الكون ابتهاجا يا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Asy'arani rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtir minal istighfari taba'an lil Qur'anil azim. Waqtir berbanyak sampian, memperbanyaklah sampian minal istighfar, dari baca istighfar, dari mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita malas ibadah karena kan banyak tumpukan dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga kita malas, yang mau ngaji, yang mau sholat, mau zikir, mau sholawatan. Mengapa? Dikarenakan dosa. Karena dosa semakin banyak kita melakukan, semakin kelam juga hati kita. Semakin gelap gulita hati kita. Di saat hati kita semakin gelap gulita, berarti hati kita semakin keras. Di saat hati semakin keras, maka semakin malas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktir, dan memperbanyaklah sampian minat istighfar, yaitu dari mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabaan, karena mengikuti Al-Qur'anil Azim, mengikuti kepada Al-Qur'anil Azim. Karena Allah sering berfirman dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum, irsafiru rabbakum. Yaitu perintah dari Allah. Kalau orang tidak beristighfar, dosa kepada Allah. Karena itu fil amar, artinya perintah. Adapun istighfarnya tidak dibentuk oleh Allah. Kayak apa istighfarnya? Cuman ada perintah, kita mohon ampunan kepada Allah. Baik astagfirullah, 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 atau lafadznya astagfirullahaladzim li wa li ashabil kufri wa. Jadi tidak ada istighfar secara khusus dari Allah. Cuman perintah Allah, minta istighfar sampean, minta ampunan sampean kepadaku. Nanti kalau orang nggak percaya istighfar itu dosa. Mengapa kok dosa? Karena dia yang pertama sombong, nomor dua dia merasa suci, ketiga merasa tidak punya dosa. Makanya memperbanyaklah kita istighfar kepada Allah. Sedangkan istighfar dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hanya saja istighfar tersebut menghancurkan dosa, tapi istighfar mampu mengeluarkan dari permasalahan-permasalahan. Pama kita gundah gulana, resah gelisah, banyaknya istighfar agar kita tidak resah. Umpama kemiskinan kita itu macet-macet, memperbanyaklah kita istighfar. Karena istighfar salah satunya bisa mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita pusing terus, bingung terus, memperbanyak istighfar. Karena dosa mampu memacetkan rezeki. Yang rezekinya lancar bisa tidak lancar, dosa ini. Yang hati yang pikirannya tenang jadi tidak tenang. Allah wa fil hadis, dalam sebuah hadis min riwayatil Bukhari, dari riwayatnya Imam Bukhari, bi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, min riwayatil Bukhari, dari riwayatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Uzbekistan, negaranya Uzbekistan. Orang Uzbekistan itu putih-putih, dicampur ke merah-merah, itu orang Uzbekistan. Allah fil hadis, dalam sebuah hadis min riwayatil Bukhari, dari riwayatnya Imam Bukhari. Apa kata sabdanya Rasulullah? Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marratan. Ini sungguhnya aku, dengan Rasulullah nih, sebenarnya Rasulullah memberitahu kepada umatnya, biar umatnya tahu. Ini sungguhnya aku, dengan Rasulullah, sebenarnya Rasulullah, la astaghfiru, yaitu niscaya aku mohon ampunan Allah kepada Allah Ta'ala, wa atubu, dan bertaubat aku, kembali aku ilai kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, 70 maratan, sebanyak 70 kali. Rasulullah yang tidak punya dosa masih bertobat kepada Allah. Sampai Rasulullah bersabda, saya beristighfar kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah, berkembali kepada Allah dalam bentuk istighfar, astagfirullah, yaitu seharinya 70 kali. Jadi ini Rasulullah yang nggak punya dosa. Ini mengajari biar umatnya mengerti, biar umatnya itu, oh iya, Rasul saya dia punya dosa masih istighfar, lalu aku yang tumpukan dosa, siapa tahu umatnya bisa berpikir seperti itu.
Sedangkan kita tiap hari, tiap malam tidak henti-hentinya melakukan dosa. Tiap malam, tiap hari, tiap malam tidak henti-hentinya melakukan dosa. Kita lupa saja kepada Allah walaupun kita terkurung dalam kamar, itu dosa kita. Dosa kita. Ya, kita nggak megang apa-apa dalam kamar, berarti kan dalam arti kata selamat dari maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat mata. Tapi kita lupa kepada Allah, lupanya itu bisa dosa kita kepada Allah, merupakan dosa kepada Allah. Kok tidak ingat kita kepada Allah? Berarti kan tidak menyembah Allah. Sedangkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam kamar tidak melakukan dosa secara syariat, tapi itu dosa menurut hakikat. Menurut makrifat ataupun thariqah menuju Allah itu dosa. Apalagi kita seumpama kita, tangan kita, lisan kita, pandangan kita dan lain sebagainya. Kita dalam kamar sendirian itu bisa melakukan dosa. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pembahasan, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Umpama sampean tidak bisa istighfar yang panjang dengan kata-kata astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi ighfirli astaghfirullahaladzim, cukup astaghfirullahaladzim. Terlalu panjang Ustaz, baca astagfirullah atau baca istighfar astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yamin rambat atau sayyidul istighfar. Cuman istighfar itu rankingnya tetap sayyidul istighfar karena langsung dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun lainnya itu dari ulama. Contohnya astaghfirullahaladzim li wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal yamin. Itu dari ulama. Nah, yang langsung dari Rasulullah istighfar sayyidul istighfar. Yang lafaznya Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Pokoknya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu langsung dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua istighfar, semuanya kayak apapun istighfar tetap di bawah naungan sayyidul istighfar karena dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umpama Ustaz Murtado baca sayyidul istighfar 1 kali bisa mengalahkan istighfar yang lainnya 100, atau 3 kali bisa mengalahkan 1000. Mengapa? Karena lafadznya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wali muslimin, dan hadis yang diceritakan dari Imam Muslim. Apa kata baginda Rasul? Sabdanya Rasulullah, wa inni, sungguhnya aku, sabdanya Rasulullah, la yughanu ala qalbi, la yughanu, ini saya ditutupin ala qalbi, atas hatiku, wa inni, dan sungguhnya aku, wa inni, dan sungguhnya aku, la yughanu, ini saya ditutupin aku ala qalbi, atas hatiku, wa inni, dan sungguhnya aku, sabda Rasulullah, sabda Rasulullah, la astaghfirullah, yaitu niscaya aku mohon ampunan kepada Allah mi'ata maratan sebanyak mi'ata maratin sebanyak 100 kali. La astaghfiru, niscaya aku mohon ampunan kepada Allah mi'ata maratin sebanyak 100 kali. Di dalam sebuah hadis, di hadis lain Rasulullah 7 kali. Di hadis lain 100 kali. Apakah bertentangan? Tidak. Di mana tidak punya? Berarti Rasulullah pernah baca 70 kali, pernah Rasulullah membaca 100 kali. Nah, gitu. Allah. Kalau kita jangan batasi 70 kali atau 100, karena dosa kita banyak. Ya kalau Rasulullah 100 atau 70, karena Rasulullah tidak punya dosa. Hanya ini termasuk mengajar pada umatnya, mengajar mendidik kepada umat yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa hati kita tidak rindu ke Allah? Mengapa tidak takut kepada Allah? Mengapa hati kita tidak rindu sama baginda Rasul? Mengapa tidak takut sama baginda Rasul? Mengapa kita tidak takut di saat kita sakratul maut?
Mengapa kita tidak takut andai kata kita mati kafir? Mengapa kita tidak takut andai kata kita disiksa oleh Allah di kubur? Mengapa? Tidak ada lain jawabannya karena banyaknya dosa yang terjadi pada kita. Makanya semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa sengaja ataupun tidak, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Hibban dan hadis yang diceritakan Ibnu Hibban. Inna sungguhnya kami sekalian melakukan apapun dosa, selama kalian mau bertaubat kepada Allah, tetap diterima taubat kalian. Dalam melakukan apapun dosa, jangankan kalian melakukan dosa 100 kali, 1000 kali, tapi setelah itu kalian minta ampun kepada Allah, maka pintu-pintu maghfirah Allah, pintu-pintu pengampunan dari Allah selalu terbuka kepada hamba-hambanya, tidak pernah tertutup. Kecuali 3 golongan yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama, murtad, kafir, musyrik, kecuali dia mau kembali kepada Allah. Nomor 2, di saat matahari muncul dari barat, artinya pas kiamat, percuma minta. Nomor 3, di saat nyawa di kerongkongan, sakaratul maut mau istighfar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama seperti sekarang ini kita masih sehat, benar-benar istighfar gitu. Ya, mengapa kita terlena dengan keadaan dunia? Ya, masalah dosa ini masalahnya. Sehingga kita tidak mengerti dunia itu apa, akhirat itu apa, mati itu apa. Lupa kita. Lupa. Inna suruh walid bin Hibban. Dan hadis yang diceritakan Ibnu Hibban. Inna sungguhnya kami, ada kami. Dan na'udu, maka niscaya menghitung-hitung kami. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil majlisil wahidi, dalam pertemuan yang satu, majelis satu. Hitung-hitung, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata marrah. Sebanyak 100 kali. Artinya Rabbi firli, Rabbi aduh Tuhan kami. Ighfirli, ampuni hamba ya Allah. Ighfirli, ampuni hamba ya Allah. Watub, dan terimalah tobat hamba. Watub alaiya, dan terimalah alaiya kepada kami ya Allah. Watub, terimalah tobat hamba alaiya kepada kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah. Artinya engkau ya Allah. At-Tawwabu, yaitu zat yang banyak menerima tobat, Ar-Rahim, dan zat yang maha belas. Kata marram. Jadi sahabat pernah dulu dengan baginda Rasul baca-baca Rabbi firli wa Rabbi firli wa tub alayya innaka antal rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal rahim 100 kali. Ini salah satu istighfar juga. Bulan Rajab ini kita banyak istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kalau bisa. Maghrib subuh, kalau tidak bisa, kalau bisa lagi tak sholat. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70. Itu cepat itu. Enggak, insyaallah tidak sampai itu 5 menit. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya subuh maghrib. Karena rahasia-rahasia Allah, mutiara-mutiaranya Allah dan baginda Rasul tidak akan terlihat kepada hatinya yang kelam gulita. Tak bisa kecuali kepada hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, baru nampak. Allah, bukankah orang kafir dulu tidak melihat sama baginda Rasul? Melihat. Bukankah orang-orang kafir tersebut tidak tahu baginda Rasul? Tahu tentang mukjizatnya, melihat. Tahu. Tapi masalah hati sekarang, masalah hati. Jadi salah satu kita ingin dapat hidayah dari Allah, memperbanyaklah kita istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum ditutup oleh Allah. Karena kata-kata terbukanya ada penutup. Penutupnya kapan? Di saat kita nyawa di kerongkong dan sudah ditutup. Tapi dia sudah ditutup oleh Allah. Pintu taubatnya Allah. Di saat musyrik ditutup. Di saat matahari muncul dari barat, artinya kiamat sudah ditutup. Namanya jendela dibuka pasti akan ditutup. Saat kita mati sudah selesai, ditutup juga. Percuma juga kita mau loncat-loncat kita istighfar di dalam kubur, percuma. Makanya kita jadikan keadaan tersebut jembatan, yaitu meraih ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW.
apapun yang kita ada di dunia, yang kita lakukan, jadikan jembatan. Jadikan jembatan tangga bagaimana kita untuk rindu kepada Allah, untuk cinta kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad lewat para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kalau kembali ke pembahasan bahwasannya untuk memperbanyaklah kita istighfar. Rasulullah dalam riwayat lain 70 kali sehari. Dalam riwayat lain, riwayat yang diceritakan oleh Imam Bukhari yaitu 70. Dalam sebuah hadis lain, riwayatnya Imam Muslim yaitu sebanyak 100 kali. Adapun istighfar terserah sampean. Secara pendek boleh, sambil jalan, sambil nyantai, sambil merokok, dimanapun sampean. Dimanapun sampean. Allah, dimanapun sampean. Orang-orang yang lembut hatinya itu tidak bisa dipandang dengan indra kosong, tak bisa. Terkadang pandangannya bengis orang itu, tapi di hatinya sebenarnya lunak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia goncang, dia resah gelisah kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis kepada Allah. Bisa aja pandangan orang-orang yang tidak punya rahasia kepada Allah, pandangannya biasa-biasa aja, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya gudangnya rahasia yaitu Allah dan kanjeng Nabi Muhammad yang tahu hakikat lubuk hatinya manusia yang paling dalam, yaitu Allah. Kemana arah hidupnya, tujuannya, apakah tujuannya Allah atau bukan. Jadi kalau orang-orang soleh itu gelisah ingin ketemu pada kekasihnya, gelisah tiap hari tiap malam, gelisah. Sebagaimana kita, seumpama kita punya kekasih wanita baru-baru, gelisah. Kalau orang wali, orang soleh, dia gelisah kepada Allah, gelisah kepada baginda Rasul, ingin ketemu cepat. Allah, ya Allah, ya Allah. Wa fi wasiti Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala. Dan wasiatnya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, cucunya baginda Rasul, namanya Ali. Hasan itu putranya, nama aslinya Ali, Sayyid Ali. Dalam satu wasiatnya Syekh Asy-Syadzili ini salah satu ulama pembesarnya walinya Allah, bahkan tingkatannya sampai ulama ada yang mengatakan masih tinggian Syekh Asy-Syadzili, masih dengan Syekh Abdul Qadir. Ada yang mengatakan masih tinggian Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini tingkat kewaliannya. Ya kalau kita tidak tahu, cuma kita semoga dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Asy-Syadzili. Ini salah satu ulama Maroko. Kalau bahasa kita, kalau bahasa sekarang Maroko ini Andalus, Maroko. Bahasa kita Andalus. Syekh Abdul Qadir cucunya Rasulullah. Syekh Asy-Syadzili cucunya Rasulullah. Dalam kitab Jaifi Usul Aulia disebutkan, ada ulama yang mengatakan masih tinggian Syekh Abdul Qadir Jilani tingkat kewaliannya. Cuma ada yang mengatakan juga masih tinggian Syekh Asy-Syadzili dalam kitab Jaifi Usul Aulia. Allah, semoga kita dapat barokahnya para wali kekasih Allah, karena tidak bisa kita mencintai Allah, Rasulullah, rindu kecuali kita punya hubungan erat dengan para wali-walinya Allah, punya hubungan erat dengan orang-orang soleh. Pikiran kita, hati kita, pandangan kita, ingatan kita, setelah itu baru kita tenggelam terbang bersama ruh yang suci, yaitu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, apa kata dalam wasiatnya? Alaika bil istighfar. Alaika tetapilah, menetaplah sampai bil istighfar, kalau dengan membanyak ampun kepada Allah. Wa illam yakun hunaka dambun, wa illam yakun, walaupun tidak ada dalam suatu wa illam yakun, walaupun tidak ada hunaka membaca istighfar dambun, yaitu dosa. Banyak-banyak istighfar lah kalian. Walaupun kalian tidak melakukan dosa, banyak-banyak katanya. Wa illam yakun hunaka dambun, muslim. Alaika
netapilah sampean. Kalau orang cinta kepada dia enggak enak tidur itu. Kalau tidur terus itu bukan cinta kepada Allah, orang gila itu namanya. Bagaimana mungkin kalian cinta kepada kasihnya bisa tidur sampean? Enggak bisa tidur sampean resah. Takut tidak ketemu, rindu sampean, takut putus di tengah jalan. Karena orang pecinta seperti itu. Jadi kalau sampai tidur terus, enggak intinya ngaji tidur, ngumpul tidur, ini tidur terus, berarti sampean bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Bang sampean bukan dalam fi diwanil aulia, bukan dicatat dalam bukunya orang wali, bukan sampean. Bukan. Makanya kita banyak-banyak kita merapat ke ruru suci, mendoakan, banyak-banyak tawasul, beristighfar dan sebagainya, biar kita dikumpulkan oleh Allah dan kanjeng Nabi dan aulia dari dunia sampai akhirat. Sampean cinta sama wanita, sampean ya tergantung sampean. Kita dengan apa contohnya? Pasti kan gelisah, apalagi dengan Allah yang bukan makhluk. Sampai kita cinta sama istri, umpama kekasih kita dengan istri kita nggak bisa tidur itu. Kita cinta sama wanita, mau ketemu terus itu, gelisah. Ininya disebut, ininya diceritakan, di bukunya dicatat, di sininya dicatat, bahkan HP-nya dicatat semua. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Dan itulah orang yang cinta. Ya makanya arahkannya cinta yang hakikat, yaitu hakikat cinta, yaitu kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lewat para aulia Allah. Tidak bisa kalian cinta sama baginda Rasul kecuali sampai fana fi syekh. Fana fi syekh tenggelam dalam lautan cinta kepada guru yang luar biasa, sehingga sampean mandang gurunya tidak ada celahnya walaupun satu sedikit. Karena cinta itu kan sifatnya sempurna. Jadi kalau ini guru saya gini, berarti cinta yang tidak sempurna itu. Nah, setelah itu barulah sampai terbang, ruru kalian itu terbang. Allah. Kita tidak bisa kita dinamakan lelaki, sebenarnya lelaki. Kalau kita bukan orang yang kenal kepada Allah, bukan. Maka dalam pandangan kitab tasawuf, kita tuh kalau laki jadi laki yang betul-betul yang kenal kepada Allah. Makanya orang-orang wali itu dinamakan rijalullah, laki-laki Allah. Selama orang tidak kenal kepada Allah, itu bukan laki, bencong itu namanya, khunsa itu. Kalau dia seorang perempuan, tidak dinamakan perempuan yang sempurna sebenarnya kecuali dia kenal kepada Allah. Allah wa illam yakun alaika bil istighfar, tetaplah sampai dengan membaca istighfar. Wa illam yakun, walaupun yang namanya cinta diuji. Zaid berkunjung dengan Zainabnya jauh umpama, mungkin bannya bocor, mungkin tidak punya uang, mungkin kebasahan, hujan, tapi tidak, apakah dia menghentikan perjalanannya? Tidak. Orang-orang pecinta tidak akan pernah dia larut melainkan dia bertemu kepada sang kasih. Tidak pernah itu karena cinta. Tidak akan pernah itu karena cinta. Oke, makanya orang-orang cinta kepada Allah, apapun yang terjadi tidak akan pernah dia membuat karam. Tidak akan bisa membuat dia karam dalam tujuannya. Karena sang pecinta, dia punya tujuan yang pasti, yang nyata di depan matanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seperti di Umar, gara-gara mobil, umpama Ji Umar kepingin ketemu dengan kasihnya, nggak punya uang, pasti ketemu Ji Umar. Jadi uang bukan kendala. Ji Umar mencintai sama kekasihnya, ban motornya bocor, mobilnya mau bocor, sedangkan janjian udah, tetap ketemu itu. Tidak ada alasan dalam cinta, melainkan selalu bersama dan apa yang dia cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa illam yakun hunaka dambun, walaupun walaupun tidak ada hunaka dalam membaca istighfar, dambunnya itu dosa. Walaupun kita tidak punya dosa, baca istighfar. Wa tabir, dan ngambillah peringatan sampean istighfaril maksum, bahwa tabir, dan ngambillah peruntungan sampean. Jumar kalau nggak temu sama kekasihnya pasti gelisah.
pasti gelisah. Kalau tuh tidur, dia ketiduran, bukan tidur, ketiduran. Dia tidak mau tidur, cuma ketiduran, saking capeknya, saking ngantuknya karena dia manusia. Kalau tidur terus itu bukan ketiduran itu, memang dia tidak punya cinta itu. Wa tabir, dan ngambillah contoh sampian istighfaril maksum, dengan mohon ampunan orang yang dijaga. Al-Akbar, yang agung siapa? Sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ngambil contoh, ngambil iktibar, ngambil peringatan. Jadikan contoh kanjeng Nabi, bahwa kanjeng Nabi enggak punya dosa, masih baca istighfar. Ba'dal bisyarati, setelah kebahagiaan, wal yaqini, dan keyakinan. Ba'dal bisyarati, setelah kebahagiaan, kebungaan. Ba'dal bisyarati, setelah kebahagiaan, wal yakin, dan kebahagiaan dan keyakinan. Orang mencinta tuh kadang sampai lupa, sampai lupa dengan saking cintanya. Umar seumpama punya janji sama saya, pada hari yang sama punya janji dengan kekasihnya, lupa itu dengan saya. Telah terjadi pertemuan, oh iya, saya punya janji dengan Ustaz, saya punya janji dengan Lek Basir, saya punya, ini lupa. Jadi cinta bisa melupakan. Makanya orang wali itu dalam hatinya yang muhara yang paling dalam tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia ingat kepada istrinya, santrinya, temannya, itu di luar hati, di kulit hati. Jadi di dalamnya cuma ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan dia ramai dan sepi, tidak ada perbedaan dia susah ataupun bahagia, tetap dia dalam hatinya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wali tidak bisa dihancurkan karena dia punya andalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang hancur yang bukan wali, tidak bisa. Walaupun dikaram kayak mau dirobohkan kayak apa, tidak akan bisa, karena Allah yang membela langsung. Makanya man ada waliyan faqad adantu bil harbi. Itu sebenarnya Allah dalam diskusi. Barang siapa yang menyakiti orang wali, maka aku akan sama dengan dia menyakiti aku. Maka di saat dia menyakiti kekasihku, maka aku akan memerangi dia, menghancurkan dia dalam bentuk-bentuk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga kita dapat barokahnya wali-wali, aulia syaitan, wali-waliyin wal waliyatin. Wa ma wa ya Allah wal yakin bimaghfiratima dengan pengampunan perkara dapat damai bimaghfiratima dengan pengampunan perkara dapat damai yang telah dilakukan perkara min dambi dari dosanya kanjeng Nabi, wama dan perkara takhara yang akan dilakukan. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, cuman andai kata seumpama dilakukan yang telah ataupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi ingat loh, Rasulullah tidak pernah melakukan dosa apapun bentuknya, mulai dia ada sampai dia tidak ada di dunia. Walau mulai kemarin ataupun yang akan datang, Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah.